Welcome to Open Minds, a talk show with a difference, an initiative by the NSHM Media Study students. আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম আমাদের প্রথমার্ধে মিসইউজ অফ ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে, এবং আমাদের আলোচনা চক্রে যোগদান করেছেন সুমন রায় সাংবাদিক, তারপরে সুতপা চক্রবর্তী লয়ার এবং লোক আদালত জাজ। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অরিন্দম আচার্যি, এক্স রিটায়ার্ড ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নন্দিনী ভট্টাচার্য, অল বেঙ্গল মেন্স ফোরাম প্রেসিডেন্ট। ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট এবং তার মিসইউজ, এরকম বহু ঘটনা আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে এবং আমাদের হাত পা বেঁধে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কেনই অবস্থা, কিভাবে এটা ঘটছে আমাদের মতন একটি গণতান্ত্রিক দেশে যার নাম ভারতবর্ষ? আমরা এরকম কিছু কেস পেয়েছি চোখের সামনে, আমরা দেখে নেব। मेरा नाम चेतन है। मैं पिछले 6 सालों से अपने ऊपर जो झूठे केसेस हैं उसके अगेंस्ट में मैं फाइट कर रहा हूँ। माई स्ट्रेंज वाइफ इज़ एलिजिंग दैट आई एम डिमांडिंग 10,000 रुपीज़ डाउरी फ्रॉम देम आफ्टर 14 years of marriage. It happened because I shifted my old age parents to my place. My father is 84-year-old and my mother is 80-year-old. Both are heart patients, both have undergone heart surgery. And I am the only son who can take care of their bad health, who needs my help at this stage of life. So that is the reason I begged my wife that I am the only son, I have to take care of my parents. There is no alternative for it. But she was not ready for it and she has filed false 498. My name is Hussain Ali Abbas Zadeh. I got married in 2007 December, and the day I got married, my problems have started. Because of me, not only I have been involved into this particular mess, but my entire family is into this. I have lost not only my number of years, my career, my job, even everything I have lost it. Once the court even tried to do a counseling session wherein we should try to resolve the issue and we should try to work it out. At that particular point of time she was, and even now she has many times she has stated to the court that she wants to come back and stay with me. But the only point is she wants to stay away, she does not want to stay with my family. Where should I leave my mother and father with whom I was born and brought up with? And for what reasons? So these provisions are grossly misused, but they are mostly misused on the advice of counsels, advice of advocates. Advocates think that they are helping their client in getting justice, but actually this ultimately results into injustice to the whole society and to the system as well. अगर मेरा बात कभी सच निकली और मैं अगर कभी इसमें से छूट जाता हूँ, एक्विटल होता है, वो भी 1 साल 2 साल 5 साल बाद, उसमें कोई फिक्स नहीं, फिर भी मुझे क्या मिलेगा? इसमें सिर्फ एक्विटल मिलेगा। मुझसे वो चीज़ छीनी गई है जो मुझे कभी मिल नहीं सकती। Will there be any compensation for me? No, never. And whatever I will get out of it, nothing. My 5 years somebody will take away from me and will give me nothing for a crime which I have not done. This is justice in India. This is not fair. জাস্টিস অর ইনজাস্টিস ইন ইন্ডিয়া। আমাদের দর্শক আসনে রয়েছেন যার সঙ্গে এরকম ঘটনা হয়তো ঘটে চলেছে বা ঘটে গেছে, তার এক্সপিরিয়েন্স বা তার মতামত বা তার জিজ্ঞাসা তার মুখ থেকে শুনে নেব। ভারতবর্ষে এই 498A ডিভি এসব ব্যাপার নিয়ে সবাই মোটামুটি জানেন, কিন্তু অ্যাকচুয়াল এই জায়গাগুলো কিভাবে পুরুষ মানুষ এই জায়গা থেকে বেরোতে পারে সেটা সঠিক রাস্তা আমরা এখনো পর্যন্ত দেখিনি। সে বিষয়ে আমি আমাদের যিনি পুলিশ দাদা রয়েছেন এখানে, ওনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো যে পুলিশ এক্ষেত্রে প্রথম যখন ইনভেস্টিগেশনে আসে তখন তারা টোটাল ঘটনাটা দেখে
কিংবা ইনভেস্টিগেশন করার পরে একটা সম্যক ধারণা তাদের হয় যেটা সঠিক না এটা মিথ্যে। সেক্ষেত্রে পুলিশের করণীয় কী, পুলিশের থেকে আমরা কিভাবে সেটা সাহায্য পেতে পারি, সেটা আমি ওনার কাছে একটু জানতে চাইব। হচ্ছে যে কমপ্লেনটা হয় সে কমপ্লেনটা যে অফিসার ইনচার্জ, মানে আমরা যেটাকে বলি ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, ইনভেস্টিগেশন অফিসার ইজ দ্য সোল অথরিটি, যে সে সত্য জিনিসটা জানার জন্য 498A, যেটা আমি পরবর্তীকালে যদি প্রশ্ন করেন যে আজকে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আজকে পৌঁছেছে এবং সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে অন্যান্যরা যে সমস্ত হাইকোর্ট থেকে যে ভার্ডিক্টগুলো দিচ্ছে সেটা আমাদের খুব লজ্জা হয়। এবং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। সম্পূর্ণ পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে যে পুলিশ অফিসারদের যেমন দায়ী করা যায় না, ঠিক তেমনি অ্যাডভোকেটদেরও কিন্তু দায়ী করা যায় না। আমার মনে হয় ইনভেস্টিগেশন যদি ঠিক মতো না হয় তার জন্য কিন্তু অনেক রাস্তা আছে, এগুলো আপনাদের জানতে হবে। যে আইও যদি ইনভেস্টিগেশন ঠিক মতো না করে, আমরা যেটাকে বলি ল্যাকা ডাইসিক্যাল অ্যাটিটিউড, সেটা যদি মনে হয় তার জন্য সুপিরিয়র অফিসারকে কমপ্লেন করা যেতে পারে। তার জন্য আজকে পুলিশ ইন অ্যাকশন বলে আমরা 226-এ মামলা করতে পারি এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আজকে সুযোগ আছে। আমার মনে হয় প্রশ্নকর্তা যে প্রশ্নটা করেছেন এই ক্ষেত্রে যদি ইফ ইউ আর ভেরি মাচ অ্যাকোয়েন্টেড, আমার মনে হচ্ছে কিন্তু কোনো পুলিশ অফিসার, যেটা আজকে দিস কোশ্চেন ইজ অ্যারাইজিং হু উইল পুলিশ দ্য পুলিশ, হু উইল পুলিশ দ্য পুলিশ, আমার মনে হয় আপনারা যদি এতটুকু একটু জানেন যে কোন জায়গাটা কমপ্লেন করলে সেই করাপ্টেড পুলিশ অফিসার এগেনস্ট অ্যাকশন নেওয়া যায়, তাহলে আমার মনে হয় আপনারা সুন্দর জাস্টিস পাবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এই মর্মে চলে আসবো সুমন বাবুর কাছে। আইন যখন আছে, সেই আইনটা একজন কারুর, যিনি নির্যাতিতা, তাকে বাঁচানোর জন্য সেই আইনটা সেখানে করে রাখা আছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, যিনি কাগজ পড়ে এই আইনের বিষয়ে জানবেন, তিনি কি সত্যিই নির্যাতিতা? মানে আমি আপনাকে একটা উদাহরণ, কাগজের কি দায়িত্ব নয় যে যে টার্মগুলো উনি এইমাত্র ইউজ করলেন সেই টার্মগুলো সম্বন্ধে আমরা কেউ তেমনভাবে ওয়াকিবহল নয়? এই ওয়াকিবহল করার দায়িত্ব কি মিডিয়ার নয়? কোথাও গিয়ে কি সংস্থার উচিত নয় মানুষকে শিক্ষার আলোকে আলোকপাত করা? অবশ্যই উচিত, কিন্তু যিনি লিখতে পড়তে জানেন না তার কাছে আপনি কি করে পৌঁছবেন? অডিও ভিজুয়াল, অডিও ভিজুয়াল তো অবশ্যই একটা মাধ্যম, কিন্তু আপনি আমাকে টিআরপির জন্য কি শুধুমাত্র আলোচনা চক্রে বিভিন্ন রকম মুখরোচক আলোচনাই করা উচিত বলে আপনার মনে হয়? নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু আপনি আমাকে একটা জিনিস বলুন তো, সেটা হচ্ছে, আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই আপনাকে। যে ধরুন একজন ভদ্রলোক আমি চিনি, যিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন, সন্ধেবেলা বা রাত্রেবেলা বাড়িতে ফেরেন, বাড়িতে ফেরার পরে নিত্য তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হয়, তিনি তার স্ত্রীকে পিটান। এবার তার স্ত্রী কিন্তু গত 25 বছর ধরে এভাবেই নির্যাতিতা, কিন্তু তিনি জানেন না যে এটা আইনটা রয়েছে। এবার আপনার প্রশ্ন যে তিনি কি খবরের কাগজ যদি নাও পড়তে পারেন, টেলিভিশন থেকে তিনি জানতে পারেন, সেটা টেলিভিশনের দায়িত্ব। কিন্তু যতদূর আমি জানি 498 বা এই জাতীয় আইন নিয়ে খবরের কাগজ হোক কিংবা টেলিভিশনে হোক, সব জায়গায় কিন্তু মোটামুটি কথাবার্তা চলে। কিন্তু খুব বেশি কি মান কি বাত কি হয়? আমার তো মনে হয় একেবারে হয় না তাও নয়, কিন্তু ওই ভদ্র মহিলার হয় ততটা কি আপনি খুশি মিডিয়ার লোক হিসেবে? আমি হয়তো ততটা খুশি নই, আর একটু বেশি হলে ভালো হতো। কিন্তু কি বলুন তো, মিডিয়ারও হাত পা বাঁধা। চোখ বাঁধা যে ভদ্রমহিলা আইনের দাড়িপাল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, সুতরাং আপনি কি বলবেন, তার কি কোনো দায়িত্ব বর্তায় না? নিশ্চয়ই বর্তায়। আমরা যে সমাজে বাস করি, সমাজ নেই বললেও হবে না, সমাজ এখনো আছে। মানে আমরা তো একটা পরিবেশের মধ্যে বাস করি যেখানে আমাদের সংস্কৃতি বলে আমরা পরিবার বিশ্বাস করি। কারণ আপনারা যেটা বলছেন যে 498 মিসইউজ হচ্ছে, মানে মহিলারা মিসইউজ করছেন, তারা পুরুষের এগেস্টে করছেন। কিন্তু পুরুষ কিন্তু আমাদের বাবা, আমার ভাই, আমার স্বামী, তারাও কিন্তু পুরুষ, তাদের নিয়েই আমার পরিবার। আর প্রফেশন? হ্যাঁ, প্রফেশনে যিনি আছেন তিনিও আমার সহকর্মী, তিনিও পুরুষ। তো আজকের যুগে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই মিসইউজটা, আমার অভিজ্ঞতা, আমি আজকে হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে বা কলকাতা হাইকোর্টের স্পেশাল অফিসার হিসাবে আমি জেলের মানে সংশোধনাগারগুলোর ভেতরে কাজ করেছি। আমার প্রথম অভিজ্ঞতা আপনাদের একটু বলতে চাই। যে কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম প্রথমে, এই 498-এ দেখেছিলাম একটা পরিবার কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছিল। একটি মেয়ে সংশোধনাগারের ভেতরে সমস্ত ওষুধপত্র দেওয়ার কাজ করে, মেয়েটি প্রচণ্ড স্মার্ট। তো আমি তার নাম বলবো না, কিন্তু তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তুমি এখানে কি করে এলে? সে বলল, যদি আমি জানতামই না, আমার বৌদি মারা গেছিলেন এবং তিনি আমার নাম জড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি থাকতাম গঙ্গার ওপারে, তারা থাকতো এপারে।
ফলে আমাদের পুরো পরিবার জড়িত হয়ে আমরা জেলে চলে আসি। বাচ্চাগুলোর কী হয়েছে, এবং সেই মেয়েটির স্বামী মারা যান লরি অ্যাক্সিডেন্টে, ছেলেটা বেঘরে মানে বাজেভাবে চলে যায়, মেয়েটির পুরো জীবন নষ্ট হয়ে যায়। তখন আমার মনে হয়েছিল যে এই 498-এর কি আর একটা কিছু হয় না? এটা তো সুতপা চক্রবর্তী বলছেন, কিন্তু একজন জাজ কি বলছেন? একজন জাজ বলছি, সেই প্রসঙ্গেই বলছি যে এই যে পরিস্থিতিটা দাঁড়ালো একটি মেয়ের জীবনে, তার মানে এরকম মিসইউজে তো অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে গেল। জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার মানে তার পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল, ছেলে মেয়ে সব বরবাদ হয়ে গেল। মেয়েদের বানানো আইনে মেয়েদেরকে সাপোর্ট করবার মেয়েরাই সাফার করলো। তখন কিন্তু মহিলারাই সংগঠিত হয়ে আরেকটা আইন, যেটা আপনাদের আগের ইয়েতে উঠলো না, মানে এই যে 498 এটা শাস্তিমূলক আইন, ফৌজদারি আইন। তারপরে কিন্তু সৃষ্টি হলো 2005 সালে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট, যেটা সিভিল রাইটস। আইনজীবী হিসাবে কি আপনার মনে হয় না কোথাও গিয়ে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে আইনজীবীদের তরফ 100 থেকে? বার 100 বার বারবার মনে হয় এই কথা, বারবার মনে হয়। কারণ আমরা ম্যাট্রিমোনিয়াল কেসগুলো যখন করি, আমরা যখন জাজ হিসাবে কাজ করি বা আমরা যখন কাউন্সিলর হিসাবে কাজ করি, তখন আমরা দেখি অ্যাডভোকেটের কাছে যখন পুলিশে এফআইআর করলো, পুলিশ একটা ইনভেস্টিগেশন আজকাল করে, খুব ভালোভাবেই পুলিশ অফিসাররা দেখেন যে সত্যতা আছে কিনা কেসটার। একজন পুরুষের যে জীবনযাত্রা, তার চাকরি, তার পরিবার, তার সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু পরিবারের মধ্যে যে মহিলারা রইলেন, যে বাচ্চাগুলো রইল, তাদের জীবনগুলো নষ্ট হয়ে গেল। সেটা কিন্তু একজন অ্যাডভোকেটকেও সামাজিক দৃষ্টি থেকে একটু দেখতে হবে। ধন্যবাদ ম্যাডাম। একটি মানুষের সব কিছু চলে যাচ্ছে, মান সম্মান, এবং 2 বছর 5 বছর বলে কোনো মাপকাঠি হয় না, তার সারা জীবনের জন্য গায়ে একটি দাগ পড়ে যাচ্ছে। সে আমাদের আইন ব্যবস্থাই হোক কি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, কিন্তু কি করে বেরিয়ে আসবে সে মানুষ, কি করতে পারেন তিনি সেই দাগ বা সেই কালিমা ঘোচানোর জন্য? আমরা শুনে নেব নন্দিনী ম্যাডামের কাছ থেকে। অপরাধীদের এরকম করে বারবার তারা সুযোগ পাচ্ছেন। আমাদের দেশে অপরাধীদের বিচার হয় না, এবং আইন নাকি অপরাধীদের পক্ষে। তা আইন তো আমাদের দেশে সবসময় অপরাধীদের পক্ষে। শুধু দুঃখের বিষয়, এটা যখন মহিলাদের পক্ষে হয় তখন কোনো কথা হয় না। আইন সবসময় অপরাধীদের হ্যাঁ, পক্ষে। আপনি আমাদের স্যার, দেশে- অরিন্দম স্যার, আপনি কিছু না, বলতে চাইবেন? এখানে কিন্তু অরিন্দম দাকে ডাকবে না, আমি আমার কথা শেষ করব। হ্যাঁ, অপরাধীদের পক্ষে কিভাবে? আজকে যখন একটা মিথ্যে ধর্ষণ মামলায় দিনের পর দিন, একটু আগেই দেবাঞ্জনদা বলে গেছেন কত পার্সেন্টেজটা, তো মিথ্যে ধর্ষণ মামলায় যখন পুরুষ মানুষ রেগুলার ফেসে যাচ্ছেন, তারপরে ওয়ান ফাইন মর্নিং জানা যাচ্ছে তিনি এই ধর্ষণটা করেননি, ইতিমধ্যেই তার স্ত্রী ঘর ছাড়া, তার ছেলে মেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে, তার ব্যবসা চাকরি সব নষ্ট হয়ে গেছে, হঠাৎ জানা গেল তিনি নাকি ধর্ষণটা করেননি, যে কোনো কারণে, সিসিটিভি ফুটেজ, ডিএনএ টেস্ট, যাই কোনো কারণে। তখন তো আর তার কোনো মিডিয়া ট্রায়াল হচ্ছে না, সব শেষ হয়ে গেছে। তখন কিন্তু আর কেউ যাচ্ছে না, যেটা একটু আগে জয়ন্তদা বলে গেছেন, তখন কিন্তু আর কেউ খোঁজ নিতে যাচ্ছে না। কিন্তু তার এই যে সম্মানটি চলে গেল, সম্মান যে নষ্ট হয়ে গেল। তোমরা যদি বলতে চাও যে ওয়ান ফাইন মর্নিং হি সেট ফ্রি, সরি, একদম নয়। কিন্তু একদম একটা কথা ছিল না, মুঝে সখ্ত এতরাজ হ্যায়, একদম নয়। কিন্তু তারপরে তুমি কি মনে করো সেই পুরুষ মানুষটি তোমার পাড়ায় মাথা উঁচিয়ে হেঁটে যেতে পারবেন কোনোদিনও? আমি মনে করি না। কাজী মিথ্যে মামলার ধর্ষণেও কিন্তু আমি এখানে বসে বলে যাচ্ছি, ফাঁসির দাবি তুলে যাচ্ছি। মিথ্যে মামলায় 498A হোক, সাথে হয়তো ফাঁসির প্রয়োজনে, কিন্তু সশ্রম কারাদণ্ড চাই মহিলাদের কিন্তু ফাঁসি চাই। তবেই কিন্তু নির্ভয়া দর্শকদের জন্য ফাঁসির দাবিতে আমরা উত্তাল হব, যারা পুরুষ মুভমেন্ট করি। কেমন? তা না হলে হবেন না ম্যাডাম? না, হব না, আচ্ছা, হব না। এই মর্মে তাহলে কিন্তু এই সীমা গাভীর, রেণুকা সিন্ডে, যারা 2014 থেকে আমাদের পয়সায় খেয়ে পড়ে ফাঁসি আছেন ইয়েতে, এক্ষুনি তাদের বার করে ফাঁসি দিতে হবে। তারাও কিন্তু জেলে বসে আছেন 18টা শিশুকে হত্যা করে এবং তাদের যৌনাঙ্গ কেটে দিয়ে। সুমনবাবু, মিডিয়া কেন চুপ? একটু আগে দেবাঞ্জন স্যার বলে গেছে মিডিয়া চুপ, এই কথাটা আপনি বলতে পারেন না। দেখুন, মিডিয়ার সবসময় একটা তো সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয় আছে, মানে সাক্ষ্য প্রমাণ তো পুলিশ দেখবে। হ্যাঁ, মানে আমি একটা কিছু মনে হচ্ছে, আমি সবসময় সেটা লিখে দিলাম, সেটা তো আমি পারি না করতে। মানে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা অভিযোগ এলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগটা এলো, যখন পলিটিক্যাল অ্যাসাসিনেশনস গুলো হয়, যখন আপনারা লেখেন, ইন্টারপ্রেটিভ জার্নালিজম হয়, তখন আপনাদের মনে হওয়াগুলো যখন লিখতে পারেন, তখন কেন লিখতে পারেন না নন্দিনী যেটা বললেন? না, সেখানেও কিন্তু লেখা হয় না। নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা বলতে আপনি যদি কিছু বলেন, মানে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা বলে সেরকম কিছু থেকে থাকে, সেরকম তো থাকা উচিত। আমার তো মনে হয় যে অবশ্যই আছে। উচিত অনুচিতের প্রশ্ন তো আইনি বেআইনি হয়ে গেল। না, ঠিকই, কিন্তু নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা নিশ্চয়ই আছে, না হলে তো।
মিডিয়ার কিন্তু আমরা সাহায্য পেয়েছি। ঋতুবান, এই মিথ্যে কথাটা কিন্তু আমরা এখানে বসে বলে যেতে পারবো না। আজকে সামান্য যদি এগিয়েছি, মিডিয়া কিন্তু একদম যে চুপ করে থেকেছে পুরুষ অধিকার আন্দোলনে, এত বড় মিথ্যে কথা কিন্তু আমি বলতে পারবো না। সামান্য হলে কিন্তু মিডিয়া আমাদেরকে হেল্প করেছে, নয়তো কিন্তু যেটুকু এগিয়েছি আজকে কিন্তু এগোতে পারতাম না। এই মিথ্যে কথা তাহলে আলোচনা চক্র এই জায়গায় চলে আসছে যে আমরা সবার হেল্প পেয়েছি, তাহলে কেন আজও বসে আমি আছি? একটা কথা বলছি, সামান্য হলেও সাহায্য করা শুরু হয়েছে কিন্তু 498B করার জন্যে কিন্তু একটা আন্দোলন হচ্ছে, হ্যাঁ, যেটা পুরুষরাই করছেন এবং তার সঙ্গে অনেক মহিলারাও জড়িত আছে। আজকে আলোচনা যেটা হচ্ছে সেটা নারী পুরুষ, আমি ভাবি শুধু মানুষ। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে অপরাধী তার গভীরতা দেখে তার শাস্তি হোক। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই সে কি নারী, সে কি পুরুষ, সে তৃতীয় লিঙ্গ আমার দেখার দরকার নেই। নিশ্চয়ই। আজকে আপনাকে একটা জিনিস বলি, আই এম ফরচুনেট এনাফ যে ইন দ্য ইয়ার 2011 and 12 আমি মাননীয় প্রধান বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট আমাকে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমিতে 11 সালে পাঠিয়েছিল এবং 12 সালে পাঠিয়েছিল। তারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। হোয়াই? জুডিশিয়াল সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া, আই এম টেলিং ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, যে জুডিশিয়াল সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে মাননীয় বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট কদিন আগে বলেছে যে আজকে নির্ভয়া কাণ্ডে আজকে ক্যান্সারে আক্রান্ত। আমি আপনাকে বলছি আজকে যে আমাদের আইন যা আছে যথেষ্ট, আমি বিং এ পুলিশ অফিসার আমি আপনাকে বলছি যথেষ্ট। কিন্তু ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টে কি মেলদের কোনো ডিসরেসপেক্ট হচ্ছে না? না, আপনি যে তথ্যগুলো তুলে ধরলেন ওগুলো যথেষ্ট। আমি হ্যাঁ। আমি আমি শুনুন, উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন আমি আপনাকে বলছি আজকে পক্সো আইনটা হলো কেন? হোয়াই? পক্সো আইন হলো 2012-তে যখন রেপটা ক্যালকুলেশন করলো, দেখা যাচ্ছে 52% আজকে গিয়ে নারী শিশু, যার জন্য এটা আজকে পার্লামেন্টে স্টার্ট হলো এবং এটা স্টার্ট হলো। আমি বলছি যে নিশ্চয়ই অন্যায়, 100% অন্যায়। আজকে রাজস্থানের যে আপনি জানেন যে বিপাশা আইনটা যখন হয়েছিল, যে সাথিয়া বলে যে তা ওই একটার উপরে ইস্যু করেই তো আজকে কর্মক্ষেত্রে যাতে না হয় তার জন্য তো সুপ্রিম কোর্ট একটা অর্ডার দিল। আমরা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু দিস ভেরি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইজ ডিসএম্পাওয়ারিং আ ওমেন ইটসেলফ। আমাদের সাথে রয়েছেন যিনি, উনি কিছু বলতে চান, আমরা ওনার কথা একবার শুনে নিই। শুনুন। মেয়েদের যখন কিছু হয় তখন মিডিয়াকে দেখানো হয়, সেই মেয়েটির মুখটা ব্লার করে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে যখন ছেলেদের কিছু হয় তখন কিন্তু ছেলেটির মুখটা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়, সেক্ষেত্রে কোনো ছেলে বা ছেলের পরিবারের কোনো মুখটাকে ব্লার করে দেওয়া হয় না। এটা কেন? সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই কথাটা বোধহয় সত্যি নয়, কারণ সব ক্ষেত্রে বোধহয় তা হয় না। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্যই মুখ ব্লার করে দেওয়া হয়, যেমন আজকে এটা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে। হ্যাঁ, সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার আছে। এটা শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে কেন, একটা ছেলে যখন ফার্স্ট কেসে ফাঁসছে বা যে কোনো কেসে হট করে গিয়ে যখন মিডিয়া তার ছবি টবি ক্যাপচার করে, তো সেই ক্ষেত্রে কেন ব্লাডটা তখন করা হয় না? না, যেমন আজকে যে ছেলেটির ছবি সব কাগজেই বাংলা কাগজে বেরিয়েছে, গুলি চালানোর ছেলেটি, তার মুখটি কিন্তু সেখানে ব্লার করেই দেওয়া আছে, কারণ সে নাবালক বলে পুলিশের তরফ থেকেও বলা হয়েছে এবং ছেলেটিও দাবি করেছে সে নাবালক, ফলত তার মুখ ব্লার করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এরকমটা কিন্তু নয় যে সব ক্ষেত্রে। সুমন, আমার কথা আছে, নাম করতে চাই না, ঘটনা বলতে চাই। কিছুদিন আগে একটি নামী স্কুলে কলকাতার একটি শিক্ষককে শিশুর নির্যাতনের জন্য ধরা হয়েছিল। তার তো মোটামুটি ঠাকুরদার নামও তুলে আনা হয়েছিল, কিন্তু জানা গেছে কিন্তু ঘটনাটি মিথ্যে। তার কিন্তু নাম, মুখ, বউয়ের নাম, বাড়ি সব বলা হয়েছিল, সবাই জেনে গিয়েছিল। কেন? তার কি সম্মান নেই? এবং তারপরে সেটা কি মিডিয়া ফলো আপ করেছে? না না না, আমার নন্দিনীদির ঘটনা আজকে কিন্তু প্রমাণ হয়েছে, তখন কিন্তু আর কেউ জানতে যায়নি। আমরাই কাজটা নিয়ে আছি বলে আমরা জানি। তাহলে মিডিয়া কি বলছে? আমি সুমনকে অভিযুক্ত করছি না কিছুই, মিডিয়ার লোক। আমরা কেউ না কেউ এখানে কোনো না কোনো। আমি বলতে চাই যে এই যে ছেলেটির আজকে সম্মানহানি হলো, তাহলে এটাকে ফেরত দেবে। আমরা যে ধর্ষিতা মেয়ে নিয়ে এত চোখের জল বাওয়াচ্ছি সারাক্ষণ, তাহলে এই ছেলেটির মানসিক ধর্ষণের খবর আমরা কে রেখেছি? এই প্রশ্ন আমরা রাখতে পারি। হ্যাঁ, টিআরপি প্রশ্ন আছে একদম। মহিলার দেখালে বেশি টিআরপি পাওয়া যায়, কাজে এই পুরুষদেরও দেখাতে হবে। মিডিয়া শুড চেঞ্জ। আপনি কিছু বলতে চান সুমন বাবু, প্লিজ? নন্দিনীদির কথা প্রসঙ্গে আমার একটা জিনিস বলার আছে, সেটা হচ্ছে যেটা আগের কথা প্রসঙ্গে, যে মিডিয়া কিন্তু সবসময় চেষ্টা করে, অন্তত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চেষ্টা করে যে প্রকৃত ঘটনাটা কি সেটা তুলে আনতে। কিন্তু আমি প্রায় 12 বছর হয়ে গেল সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত, একটা খামতির জায়গা আছে বলে আমিও মনে করি। সেই খামতির জায়গাটা, যেটা সবচেয়ে বড় খামতির জায়গা, সেটা হচ্ছে ফলো আপ করা।
যখন সেনসেশনটা তৈরি হয়েছিল তখন আমরা ওটা নিয়ে যেভাবে খবর করতাম, 5 বছর বাদে তিনি যখন বেকসুর খালাস পেলেন তখন হয়তো সেভাবে খবরটাকে তুলে আনা হয় না, কারণ তখন খবরটার প্রতি পাঠক বা দর্শকদের চাহিদা অতটা আর নেই। কোথাও কি আপনারা সিটিজেন জার্নালিজমের উপর ভরসা করে ফেলছেন নাকি? কোথাও কি সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেমিনিজম টার্ম নিয়ে লাফালাফি এবং কোনো একটি ছেলে কিছু করলেই তা নিয়ে ফেসবুকে রমরমা, কিছুদিন আগে ঘটা ঘটনা একটি, এবং সাদৃশ্যমান মানে ফেস কাটিং এর জন্য অন্য একটি লোককে সেখানে অ্যালিগেট করে দেওয়া হয়েছে। মানে ন্যাক্কারজনক এই ঘটনাটি মিডিয়াতে এসে পুনরায় স্থাপিত হয়ে, যখন আমরা জানি মিডিয়াতে যদি কিছু আসে, ভুল আসে, পরের দিন মিডিয়া ক্ষমা চায় এবং সেসবের তো কোনো প্রশ্নই উঠছে না এবং মিডিয়ার পরবর্তী খবরে এগিয়ে যাচ্ছে। এত ফাস্ট এগোনোর কি সত্যি দরকার আছে? মানুষগুলোর জীবনের বা মানসিক ধর্ষণের কি কোনো দাম নেই? অবশ্যই আছে, কিন্তু আপনি এখানে একটা জিনিস দেখুন, যেটা দেবাঞ্জন বাবু আগে বলেছেন, যে আজ থেকে 10 বছর আগে মিডিয়ার ভূমিকাটা যা ছিল বা মিডিয়া যেভাবে নিজেদের রোলটা প্লে করতো, এখন কিন্তু সেইভাবে আর করে না। কেন? মানে আমি বলছি যে ধরুন এখন তো হাতে হাতে মোবাইল, স্মার্টফোন এসে গেছে এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংটা প্রচণ্ড ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠেছে। এইখানে আপনি লক্ষ্য করুন, মি টুর মতো মুভমেন্ট, যে জিনিসটার পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর ওপরে। তাহলে একটা মেন টু মুভমেন্ট কেন হবে না? হলেই হয়, সেটা তো অসুবিধা তো নেই। নন্দিনীরা করছেন। হ্যাঁ, হলেই হয়। কথা আপনাকে বলছি, যে বক্তব্যটা আপনারা বলছেন যে একজন মানুষ কেস হলো, কেসটা সাবস্টেন্সিয়েট করলো না, তার কি হবে? সেখানে তো সে ডিফামেশন কেস করতে পারে। এক, দাঁড়ান 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 দাঁড়ান, করে না মানে, আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে পুলিশ হ্যাজ গট শেষ হয়ে গেছে, তার পাড়া দিয়ে হাঁটতে পারছে না, সেখানে গিয়ে তিনি ডিফামেশন কেস জানেন। করলে আমাদের অনেক কবি সাহিত্যিক আজকে জড়িয়ে ছিল, পরে অ্যাকুইটেড হয়েছে। যারা কবি সাহিত্যিক অলরেডি ভয়েসড ফর, ওনারা ভয়েস করেন, ওনারা লেখেন। 211 বলে একটা সেকশন আছে জেন্টলম্যান, 211 ফর পুলিশ হ্যাজ গট পাওয়ার। যদি কেউ ফলস হয়, আপনি সেকশনটার নাম আরেকবার বলুন। 211 হচ্ছে গিয়ে যদি কেসে দেখা যায় ফলস কেউ করেছে, তার এগেইনস্টে। আর 498 এ সেকশনটা কতটা জনপ্রিয় আর 211 কতটা জনপ্রিয়? তার জন্য তো আপনাদের এই যে আজকে প্রোগ্রামগুলো করছেন, তার জন্য দেখুন, this is the first tragedy of human of this art. We used to attend so many sensitization awareness program, we used to take note for future guidance, but during practical field we show very little of that belief. Because we are living in an age যেখানে সদ্য লিটারেসির আলোকপাত হয়েছে, আপনি অস্বীকার করতে পারেন? আজকে তো আপনি আমি অস্বীকার করতে পারি না। আজকে আপনাদের ইনস্টিটিউশন হয়েছে বলে, আমি যখন বেহালা থানায় ছিলাম 1986 এ, দিস প্লেস ওয়াজ দ্য হররস অফ ওয়ার। আজকে আপনাদের ইনস্টিটিউশন হওয়ার জন্য, ভালো ভালো ছেলে মেয়েরা আসার জন্য আজকে সমস্ত হলিগঞ্জগুলো পালিয়েছে। অতএব আপনাদের যে আজকে এই প্রোগ্রামটা করছেন, ইট শুড বি স্প্রেড লাইক ফ্লেম, এবং এটা প্রত্যেক জায়গায় পিলার টু পোস্ট, পোস্ট টু পিলার যাওয়া দরকার। যে আইনগুলো আছে, আইনগুলো জানা দরকার। আমি আপনার ইনস্টিটিউশনের ছেলে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আউটসাইড অফ দিস প্রেমিসেস যদি আজকে সে আউটরেস অফ মডেস্টি হয়, তাহলে তার কি করণীয়? তার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অনেকগুলো লাইন দিয়ে দিয়েছে। আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 89% ছেলেমেয়েরা জানে না, তাহলে আমরা জানাবোটা কি করে? আজকে টিভিতেও বলছে, সেইটা কিন্তু জানানোর দায়িত্ব আপনাদের, আমাদের সরকারের প্রত্যেকের। আপনাদের কিন্তু কি করে হবে ম্যাডাম, সুধমা ম্যাডাম, কি করে হবে সুমন বাবু, যেখানে POLICE পুলিশ টার্মটা শুনলেই মানুষ উল্টো দিকে হাঁটে? কি করে হবে? কার দায়িত্ব এটা? কে বলবে যে পুলিশ বন্ধু? কে বলবে হাত তুলে যে আমরা আছি আপনাদের পাশে? সেই করাপ্টেড পুলিশকে আপনি পুলিশ সমষ্টি ভাবতে পারবেন না। তাহলে আজকে অ্যাডভোকেট, যে অ্যাডভোকেট আজকে পয়সা নিয়ে কাজ করছে, তাহলে যে সমস্ত অ্যাডভোকেট খারাপ হয়ে গেল। তাহলে আপনি সেটাও বলতে কি পারেন যে একজন পুরুষ যদি রেপ করে, বাকি সমস্ত পুরুষ সমাজটা রেপিস্ট? না, সেটা কেন বলতে পারেন না? একজন মহিলা যদি তাহলে মিসইউজ করে, তাহলে সব মহিলাই মিসইউজ করছে না। আরেকটা কথাতে আমার খুব আপত্তি আছে, পুলিশের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে রেসপেক্ট ওমেন, কেন নয় রেসপেক্ট মেন, বা কেন নয় রেসপেক্ট হিউম্যান। তার মানে রেসপেক্ট মানে ওমেন একটা রেসপেক্ট করার অবজেক্ট, মানে তোমাকে বোঝাতে হবে ওমেন মানে এমন একটা জিনিস তোমায় রেসপেক্ট করতে হবে, আর পুরুষ এমনি রেসপেক্ট তাহলে পেতে পারে, স্বীকার করো তোমরা। তাহলে কোথাও কি হায়ারার্কিক্যাল পজিশনটা আবার এস্টাবলিশ করে দিচ্ছে না? এক মিনিট, আমি একটা কথা বলি। আমাদের কনস্টিটিউশন কিন্তু বলছে, আমাদের সংবিধান নিয়ে তো এত কথা হচ্ছে আজকে, ইকুয়ালিটি, আমাদের কিন্তু ইকুয়ালিটি দিয়েই আমাদের বিচার হচ্ছে। কারণ আমরা সামাজিক ব্যবস্থাতেও আমরা ইকুয়ালিটি, কেন 498 করা হলো ইকুয়ালিটি আনার জন্যই তো, কিন্তু সেই ইকুয়ালিটিতে মিসইউজ হলো, তাই না? তাহলে আমাদের একটা সামাজিক চেতনার দরকার, যেখানে আমরা ইকুয়ালিটি আনতে পারবো, মেন অ্যান্ড উইমেন। শিক্ষা না, শুধু শিক্ষাই হবে না, যেটা আপনারা বলছিলেন, আমি আগের ইয়েতে শুনেছি
যে মানে আরবান এরিয়াগুলো বাড়ছে এবং সেখানে তারা 498 জানে। আমি কিন্তু একদম রিমোট এরিয়ায় যাই, যেখানে সুন্দরবনে ওই বাঘে মানুষ খায়, সেইখানে যাই, সেখানেও কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করেছি, আমি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করতে যাই, জিজ্ঞেস করেছি আচ্ছা আমি আইন বলার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনারা কি 498 জানেন? তখন কিন্তু মহিলারা সমস্যাটা বলে হ্যাঁ জানি দিদি 498 জানি। শিক্ষা মানে ওটা কাগজ না, শিক্ষা কিন্তু চেতনা। সেই শিক্ষা শিক্ষা চেতনা এটা যে বলেছে, আমি কিন্তু এবার এটা নিয়ে রিয়েলি পুলিশের কাছে যাব যে ওয়াই রেসপেক্ট ওম্যান, ওয়াই নট রেসপেক্ট হিউম্যান। কেন পুরুষ মানুষ কি বানের জলে ভেসে এসেছে? কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি যদি আমরা এক করে ফেলি, আপনার পুরো লেখাপড়ার শিক্ষার দায়িত্ব আছে। আপনি সারা জীবন আজকে রংবাজি করে বেরোলেন এবং বলছেন রেসপেক্টেড কালু, এটা হয় না কোনোদিন। মানে এটা আপনি কি বলছেন? না, কোনোদিনও হয় না। মানে আপনার কোয়ালিটি all gents will be all women have quality and all men না না তা নয়, তা নয়। রেসপেক্টেড ওমেনকে আমরা ছোটবেলা দেখেছি ভারতীয় নারীকে সম্মান দেওয়ার শিক্ষা আমাদের মা বাবারাই শিখিয়েছে। কেউ যদি একটা মহিলা ঘরে ঢোকে আমাদের কাস্টমার শিখে আমাদের না দ্যাটস ডিফারেন্ট। আর এটা আপনি কি বললেন? চেঞ্জ করতে হবে। এটা আপনি রেসপেক্ট কালু মানে আপনি কি বললেন? কালু মানে আমার মারা গেছে আসলে। কালু মানে আমার মারা গেছে। সরি আপনি কথা ফেরাবেন। আপনি বললেন কি 5টা ওয়ান প্রিন্সিপাল বলে রেসপেক্ট কালু? না সরি আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝলেন। আই বেক টু ডিফার। আপনি ভুল বুঝলেন। একদম না আপনি এটাই বলেছেন। কোয়ালিটি না হলে আজকে প্রিন্সিপাল হয় না। নিশ্চয়ই আপনাদের মানে পুরুষ মানুষের কোয়ালিটি নিশ্চয়ই সবাই হবে না। আমরা অন্যদিকে ডেভিয়েট হব না। আমরা অন্যদিকে ডেভিয়েট হব না। কোয়ালিটি না হলে প্রিন্সিপাল হয় না। আচ্ছা ম্যাডাম ঠিক আছে আমরা আপনাদের সকলের ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টস আছে, আপনাদের সকলের ইন্ডিভিজুয়াল ভিউজ আছে, কিন্তু এই আলোচনা চক্রের একদম শেষ অধ্যায়ে আমরা পৌঁছে এসেছি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি একটি চিঠি পড়ে শোনাতে চাই। তো সেই চিঠিটার সম্পূর্ণভাবে আমরা জানবো তার কি বিষয়। বলছে যে মা, আমি এই অপবাদ নিয়ে আর বেঁচে থাকতে পারছি না। আমার অফিসে, আমার পাড়ার মোড়ে मैं अवधेश यादव आज ये फैसला लेने पर मजबूर हो गया, सिर्फ मेरी पत्नी उन्नति और उसके भाई अभिषेक के कारण। उन्नति ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर झूठे केस लगवाए। क्यों इस तरह का कानून हमारे देश में बना जो सिर्फ एक लड़की के मौखिक बयान से सबको परेशान कर देता है? क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का? सिर्फ उसके एक बयान से मुझे मुजरिम बना दिया। पुलिस बैंक में आ गई, मेरी अपनी इज्जत जहां मैं काम करता हूं खराब हो गई। उसके सिर्फ एक बयान से पुलिस मेरे पिता और भाई को थाने ले गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बहुत सोचा, पर इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। माँ पापा, मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना, वरना मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी और किसी की भी आंखों में आंसू मुझे दुखी करते रहेंगे। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरे परिवार वाले हमेशा खुश रहें जैसे वो मेरी शादी से पहले थे। मेरी अंतिम इच्छा मेरे परिवार वालों को छोड़ दिया जाए। मैं तो सब लोगों से कहना चाहूंगा कि समाज में ये विकृतियां, समाज की विकृतियां खत्म होना चाहिए और लड़की ही नहीं, लड़के वालों ही नहीं परेशान करते लड़की को, लड़की वाले भी लड़कों को परेशान करते हैं और यहाँ तक परेशान करते हैं कि आत्मसम्मान के लिए लड़के को अपनी जान तक देनी पड़ती। मेरा लड़का गया, आज उसका पितृपक्ष का आखिरी दिन। मुझे सुबह all the men are not cruel. There might be some men who are doing it, but all the men are not cruel. Like Manoj, there are many innocent people who are there in the society. So what is the case of that these peoples who are innocent? If this law is going to be like this, definitely tomorrow we can see many more Manoj going to die in this society. In case 498A, the word non-believable should be replaced by the word believable.
the word husband, wife should be replaced by the word spouse, and there should be a strong special misuse clause for punishment. If after many years we notice that the law is being grossly abused, whether it is 498A or whether it is even 376 or whatever, it is incumbent upon a responsive government to rise up to the challenge and to address the problem. মর্মান্তিক ছাড়া আর কিছুই আসছে না এক্ষুনি মুখের ভাষায়, তবে আমরা একটা বদল, আমরা একটা চেঞ্জের জন্য অপেক্ষা করব। সেই চেঞ্জ, যে চেঞ্জটি আমাদের কনস্টিটিউশন এনে দেবে, আমাদের ল এনে দেবে, আমাদের সমাজ এনে দেবে। আমাদের সমাজ এভার চেঞ্জিং, এবং সেই চেঞ্জের দিকে তাকিয়ে আরও সুবিচার এবং কোনো একদিন জাস্টিস ইনজাস্টিসকে হারাবেই। এই মর্মে আমাদের আলোচনা চক্রের শেষ মুহূর্তে আমরা 2 লাইন করে শুনে নেব আমাদের প্রত্যেকটি প্যানেলিস্টের কাছ থেকে তারা কি বলতে চান উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইটস মিসইউজ নিয়ে। প্রথমে সুমন বাবু। দেখুন, একজন মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের কাছে না হারানোর জিনিস থাকে একটাই, সেটা হচ্ছে সম্মান। ফলে যেটা আমি অরিন্দমবাবুকে আগেও জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে 41 এর নোটিশটা পাঠানোর কথা আগে, তারপরে হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিন্তু দেখা যায় যে পুলিশ হ্যারাস করার জন্য বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ানো মানেই কিন্তু একজন মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তের সম্মানটা চলে গেল, সেটা থেকে বাকি জীবন বহন করে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয় এই বিষয়ে কিন্তু আরও সচেতনতা তৈরি হওয়া প্রয়োজন, এবং যাতে দরকার মতোই কেউ ওই আইনটাকে কাজে লাগাতে পারছেন না, সেটার একটা দিক ক্রমশ যারা আইন প্রণয়ন করছেন তাদের ভেবে রাখা উচিত, এবং মিডিয়া হয়তো সে বিষয়ে তাদেরকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। ধন্যবাদ। সুতোবাদী। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে পুরুষদের পক্ষেও আইন প্রণয়ন হওয়া দরকার, কারণ আমরা নিজেরাই কাজ করতে গিয়ে দেখছি পুরুষরা সত্যিই হ্যারাস্ট হচ্ছেন। তো এই ক্ষেত্রে আমি মহিলাদেরও বলবো, তারাও যেন খুব সামান্য সামান্য ইস্যু নিয়ে যেখানে 498 করতে চলে যান, সেগুলো যেন তারা একটু ধৈর্যের সঙ্গে বিচার বিবেচনা করেন, যাতে সমাজ ব্যবস্থাটা টিকে থাকে, পরিবারটা টিকে থাকে। একটু ধৈর্য দিলে বোধহয় সেই জায়গাটা আমরা ওভারকাম করতে পারবো। ধৈর্য অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট। অরিন্দম বাবু। সাংবাদিক বন্ধু যে বক্তব্যটা বললেন, আমরা জানি ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, এভিডেন্স অ্যাক্ট অ্যান্ড সিআরপিসি গাইডেড বাই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 226 অ্যান্ড 32, এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের যে ট্রেনিংগুলো দেওয়া হয় তাহলে টোটাল ট্রেনিংটা চেঞ্জ করতে হবে। আর শেষে একটা কথা বলি, যে ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে অ্যান্ড ইন্ডিয়ান মেন্স রাইট মুভমেন্টে যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছে ভয়ঙ্কর স্টেটমেন্ট, সেটা হচ্ছে কি মাদ্রাস হাইকোর্ট 2008-এ মিসইউজ 498-এ, যেটা শেষ কথাটা বলা দরকার। সুপ্রিম কোর্ট যেটা রুলিং দিয়েছে যে 75% কেসেস আর উইথড্রন বিকজ দ্য ওমেন ইউজ দ্য চার্জেস টু জাস্ট এক্সটর্ট মানি, ইভেন অফ দ্য 15% কনভিক্টেড মে উড বি ইনোসেন্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই টুডে দিস প্রোগ্রাম। আমার মনে হচ্ছে যারা ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, যারা বিচারক আছেন, যারা পিপি আছেন, তারা অ্যাকচুয়ালি যেটা সত্য জিনিসটা জেনে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি এবং ফলস যদি ইনফরমেশন দেয় তার এগেনস্টে যেটা সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাকশন নেওয়া হয়, তার জন্য আমি আপিল করছি আজকে। আইনি পরিভাষা এবং বাক্য শুনে নিলাম। নন্দিনীদি, সেই সমস্ত এফেক্টেড মানুষদের জন্য আপনার কোনো বক্তব্য? একটাই বক্তব্য, লড়াই চলছে, লড়াই চলবে যতদিন না আইন চেঞ্জ হয়। তাতে মরে যেতে হয় তাও আচ্ছা। Change or no change, but we want justice. This is Ritoban Bose signing off from NSHM, Media Studies Department.